प्यारे विद्यार्थियों, साडा अज का टॉपिक है तुलनात्मक राजनीति यानी कि कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। सो आओ असीं इहदे मीनिंग बारे गल करते हैं कि तुलनात्मक राजनीति कहंदे किनूं आ। तुलनात्मक राजनीति तो भाव जिद्दां कि इहदे कॉन्सैप्ट के नाम तो ही क्लीयर आ कि ਵੱਖ-ਵੱਖ राजनीतिक प्रणालियां दे तुलनात्मक अध्ययन तो है, यानी कि जिहदे विच ਵੱਖ-ਵੱਖ राजनीतिक प्रणालियां ਦੀ तुलना की जाती है उस नूं असीं तुलनात्मक राजनीति कहते हैं। यह विषा राजनीतिक प्रणालियां दे ढांचिਆਂ, ਕਾਰਜਾਂ, ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਅਤੇ राजनीतिक व्यवहार ਦਾ ਵਿਗਿਆਨਕ ਅਤੇ ਵਿਵਹਾਰਵਾਦੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਦਾ है। सो यानी कि तुलनात्मक राजनीति ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ राजनीतिक प्रणालियां ਦੀ तुलना करते हैं ਤੇ राजनीतिक प्रणालियां ਵਿੱਚ ਕਾਹਦੀ तुलना करते हैं? राजनीतिक प्रणालियां ਦੇ ਢਾਂਚਿਆਂ ਦੀ। ਢਾਂਚੇ ਕਿਹੜੇ? ਜਿੱਦਾਂ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ, ਵਿਧਾਨਪਾਲਿਕਾ, ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ। ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਕਿ ਇਹ ਢਾਂਚੇ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਕੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਵਹਾਰ ਦਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਵਹਾਰ ਦਾ ਵਿਗਿਆਨਕ ਅਤੇ ਵਿਵਹਾਰਵਾਦੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਦਾ ਹੈ। यानी कि तुलनात्मक राजनीति का जिहड़ा विषय आ वो ਵੱਖ-ਵੱਖ राजनीतिक प्रणालियां की उहदे विच तुलना की जाती है ਅਤੇ इन्हां राजनीतिक प्रणालियां के ढांचिਆਂ की, ਕਾਰਜਾਂ की, ਕਿਰਿਆਵਾਂ की ਅਤੇ राजनीतिक व्यवहार का जिहड़ा विग्यानक तरीके नाल, साइंटिफिक मैथड्स दे नाल ਅਤੇ व्यवहारवादी ढंग नाल यानी कि इन रियलिटी या रियलिस्टिक वे दे विच जिहड़ा विश्लेषण किया जाता है कि एक्चुअल दे विच ये ढांचे जिहड़े आ वो किस तरीके नाल अते किद्दां दे काम करते हैं। सो इस तरीके नाल तुलनात्मक राजनीति तो भाव ਵੱਖ-ਵੱਖ राजनीतिक प्रणालियां की आपसी तुलना कीते जाण तो है। आओ हुण असीं तुलनात्मक राजनीति दीयां डेफिनेशनस की चर्चा करते हैं। सो इहदे विच डेफिनेशन जिहड़ी पहली असीं करनी है वो है एडवर्ड फ्रीमैन दी। सो एडवर्ड फ्रीमैन के अनुसार तुलनात्मक राजनीति सरकार दीयां ਵੱਖ-ਵੱਖ किस्मां ਅਤੇ राजनीतिक संस्थावां का तुलनात्मक विश्लेषण है। सो एडवर्ड फ्रीमैन के अनुसार की है तुलनात्मक राजनीति? सरकार दीयां ਵੱਖ-ਵੱਖ किस्मां यानी कि सरकार अलग-अलग किस्मां की हो सकती है, चाहे वह संसदी है, चाहे प्रधानगी है, चाहे कोई सामवादी सरकार है। सो ਵੱਖ-ਵੱਖ किस्मां दी जिहड़ी सरकारां ने ਅਤੇ राजनीतिक संस्थावां दा, राजनीतिक संस्थावां जिद्दां कि कार्यपालिका हो गई, न्यायपालिका, विधानपालिका, नौकरशाही। सो इन्हां दा तुलनात्मक विश्लेषण है। यानी कि तुलनात्मक राजनीति दे विच सरकार दीयां ਵੱਖ-ਵੱਖ किस्मां ਅਤੇ राजनीतिक संस्थावां जिहड़ियां ने उन्हां दा तुलनात्मक विश्लेषण किया जाता है। सो जेकर असीं इहनूं एनालिसिस करिए इस परिभाषा नूं तां इह गल निकल के सामने आउंदी आ कि एडवर्ड फ्रीमैन ने ਵੱਖ-ਵੱਖ राजनीतिक प्रणालियां दे सिर्फ रस्मी ढांचिਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ कि ਜਿਹੜੇ रस्मी ढांचे ने उन्हां दी तुलना कीते जाण ते जोर दिता है। सो इहदे विच गैर रस्मी ढांचे जिहड़े आ उन्हां दी गल नहीं कीती गई। सो नैक्सट परिभाषा जिहड़ी आउंदी है जॉफरी के रॉबर्ट्स के अनुसार तुलनात्मक राजनीति ना केवल राज ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਅਧਿਐਨ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਰਾਜਕੀ ਅਤੇ ਗੈਰ ਰਾਜਕੀ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੰਰਚਨਾਵਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਖੇਤਰ, ਕਾਰਜ ਅਤੇ ਮਹੱਤਤਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਵਾਈ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਮਾਜੀਕਰਨ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਰੋਧਾਂ ਦਾ ਹੱਲ, ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਣਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੰਚਾਰ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਸੋ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੌਫਰੀ ਕੇ ਰੌਬਰਟਸ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੇ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੇ ਰਸਮੀ ਢਾਂਚੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਸਗੋਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਰ ਰਾਜਕੀ ਪ੍ਰਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਰ ਰਾਜਕੀ ਪ੍ਰਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਢਾਂਚਿਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਖੇਤਰ, ਕਾਰਜ ਅਤੇ ਮਹੱਤਤਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਗੈਰ ਰਸਮੀ ਢਾਂਚੇ ਆ, ਗੈਰ ਰਸਮੀ ਮੀਨਸ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਪਰੰਤੂ ਉਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਬੜੇ ਡੂੰਘੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਵੀ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਆ। ਸੋ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਦਬਾਓ ਸਮੂਹ, ਹਿੱਤ ਸਮੂਹ, ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਗਠਨ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਵਹਾਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ
ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋਫਰੀ ਕੇ ਰੋਬਰਟਸ ਨੇ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਗਵਾਈ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਮਾਜੀਕਰਨ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਰੋਧਾਂ ਦਾ ਹੱਲ, ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਣਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰਣੇ ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੰਚਾਰ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਕਿ ਜੋਫਰੀ ਕੇ ਰੋਬਰਟਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਖੇਤਰ ਬਹੁਤ ਵਿਸ਼ਾਲ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਸਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੈਰ ਰਸਮੀ ਢਾਂਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਬੜੇ ਅਹਿਮ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜੋਫਰੀ ਕੇ ਰੋਬਰਟਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਆ ਇਹ ਕਾਫੀ ਵਿਆਪਕ ਆ, ਕਾਫੀ ਬਰੋਡਰ ਹੈਗੀ ਆ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਸਮੀ ਅਤੇ ਗੈਰ ਰਸਮੀ ਦੋਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਗਠਨ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਆਓ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਪਹਿਲੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਆ ਵਿਵਹਾਰਕ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣਾਤਮਕ ਅਧਿਐਨ। ਸੋ ਇਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤਕ ਅਧਿਐਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਸਗੋਂ ਵਿਵਹਾਰਕ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣਾਤਮਕ ਅਧਿਐਨ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਢਾਂਚਿਆਂ ਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ, ਵਿਧਾਨਪਾਲਿਕਾ, ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ, ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ, ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਰਫ ਸਿਧਾਂਤਕ ਅਧਿਐਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਗਠਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਉਹ ਸਿਧਾਂਤਕ ਅਧਿਐਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਬਲਕਿ ਉਹਦਾ ਵਿਵਹਾਰਕ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣਾਤਮਕ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਇਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਢਾਂਚੇ ਨੇ ਉਹ ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਅਧਿਐਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਵਿਵਹਾਰਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੋ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣਾਤਮਕ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਆ ਜਾਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਾ ਆ ਇਹ ਵਿਵਹਾਰਕ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣਾਤਮਕ ਅਧਿਐਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੈਕੰਡ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਰਸਮੀ ਢਾਂਚਿਆਂ ਦਾ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਅਧਿਐਨ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਰਸਮੀ ਢਾਂਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਰਸਮੀ ਢਾਂਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧਿਐਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਸਾਡਾ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਅਧੂਰਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਰਸਮੀ ਢਾਂਚੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਆ, ਵਿਧਾਨਪਾਲਿਕਾ, ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਆ, ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਆ, ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜ ਕੀ ਨੇ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲਤਾ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਢਾਂਚਿਆਂ ਦੇ ਗਠਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਤੁਲਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਐਕਚੁਅਲ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲਤਾ ਆ, ਵਾਸਤਵਿਕ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲਤਾ, ਉਹਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੀਸਰਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਜਾਂਦਾ ਆਧਾਰਿਕ ਸੰਰਚਨਾਵਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ। ਸੋ ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਤੇ ਸਮੂਹਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਹੋਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੰਗਠਨ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਕਿਹੜੇ ਨੇ? ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਗੈਰ ਰਸਮੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲ ਆ, ਦਬਾਓ ਸਮੂਹ ਆ, ਹਿੱਤ ਸਮੂਹ ਆ, ਜਾਤੀ ਸਮੂਹ ਨੇ, ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਗਠਨ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੰਗਠਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹ ਸਾਡੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਬੜੇ ਅਹਿਮ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਮੁਲਕ ਆ, ਉੱਥੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲ ਅਤੇ ਦਬਾਓ ਸਮੂਹਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੀ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਿਸਟਮ 'ਤੇ ਬੜਾ ਅਹਿਮ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜਿਹੜਾ ਪੈਂਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਗੈਰ ਰਸਮੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਅਧੂਰਾ ਰਹੇਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਹੋਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਮੀਨਸ ਕਿ ਗੈਰ ਰਸਮੀ ਜਿਹੜੇ ਸੰਗਠਨ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵਿਕਸਿਤ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਸਮਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ। ਸੋ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪਰੰਪਰਾਵਾਦੀ ਵਿਦਵਾਨ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਅਧਿਐਨ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਧਿਐਨ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪੱਛਮੀ ਮੁਲਕ ਆ ਜਾਂ ਵਿਕਸਿਤ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਸਮਾਜ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਅਧਿਐਨ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਟੱਡੀ ਨੂੰ ਸੀਮਿਤ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਪਰੰਤੂ ਜਿਹੜੇ ਆਧੁਨਿਕ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਅਤੇ ਵਿਕਸਿਤ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਏਸ਼ੀਆ, ਅਫਰੀਕਾ ਅਤੇ ਲੈਟਿਨ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਮੁਲਕ ਨੇ ਜਾਂ ਪਛੜੇ ਮੁਲਕ ਨੇ
ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਪਰਿਸਥਿਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਬੜੇ ਅਹਿਮ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਸਾਡਾ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਅਧੂਰਾ ਰਹੇਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਆਧੁਨਿਕ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਅਤੇ ਵਿਕਸਿਤ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਪਛੜੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਕ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਆ ਜਾਂਦਾ ਅੰਤਰ ਵਿਸ਼ਾ ਅਧਿਐਨ ਵਿਧੀ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ। ਸੋ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਵਾਨ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਲਈ ਦੂਜੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨਾ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੀ ਜੇਕਰ ਤੁਲਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦੂਜੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਲਪ ਆ ਉਹ ਲੈਣੀ ਪਏਗੀ। ਦੂਜੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਸ਼ੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸ ਆ, ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਆ, ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰ ਆ, ਮਨੋਵਿਗਿਆਨ ਆ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਸ਼ੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਦੂਜੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਸ਼ੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਵਿਸ਼ੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਫੀ ਡੂੰਘਾ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਇਕੋਨਮੀ ਨੂੰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਨਾ ਆ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਟਰਕਚਰ ਨੂੰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਲੀਡਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਆ ਵੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਕੌਨਟੈਕਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਣਾ ਪਏਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨ ਦੀ ਵੀ ਹੈਲਪ ਲੈਣੀ ਪਏਗੀ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਆ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੂਜੇ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਸ਼ੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵੀ ਲੈਣੀ ਪਏਗੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਆ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਗੱਲ ਦੀ ਤਹਿ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਨੈਕਸਟ ਆ ਜਾਂਦਾ ਮੂਲ ਮੁਕਤ ਅਧਿਐਨ। ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਵਿਦਵਾਨ ਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਅਧਿਐਨ ਕਰਦਾ ਆ, ਉਹ ਜੇਕਰ ਆਪਣੀ ਖੋਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ ਤੇ ਜੇਕਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਜਾਂ ਨਾਪਸੰਦ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਤੀਜੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਰੈਲੀਵੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਅਧਿਐਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੁੱਲ ਮੁਕਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਖੋਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਜਾਂ ਨਾਪਸੰਦ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਿਸਟਮਸ ਜਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਢਾਂਚਿਆਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦਾ ਅਧਿਐਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਤੱਥਾਂ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਅੰਕੜਿਆਂ ਉੱਪਰ ਆਧਾਰਿਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਜਾਂ ਨਾਪਸੰਦ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜੇਕਰ ਉਹਦੀ ਪਸੰਦ ਜਾਂ ਨਾਪਸੰਦ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਨਿਊਟਰਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਸਿੱਟੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਾਰਥਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਮੁੱਲ ਮੁਕਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖੋਜਕਰਤਾ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਆ ਉਹ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਟੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਆ ਉਹ ਉਹਦੇ ਡਾਟਾ ਉੱਪਰ ਬੇਸਡ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਤੱਥਾਂ ਉੱਪਰ ਬੇਸਡ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਉੱਪਰ ਬੇਸਡ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਅਧਿਐਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਮੁੱਲ ਮੁਕਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਆ ਜਾਂਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਤਲ ਅਤੇ ਲੰਬ ਰੂਪੀ ਤੁਲਨਾ। ਸੋ ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੰਸਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਆ, ਯੂਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੰਸਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਆ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਿਸਟਮਸ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੱਕ ਆਸਪੈਕਟ ਦੀ ਆਪਸੀ ਤੁਲਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਹੀ ਸਮਾਜ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਹੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਢਾਂਚੇ ਆ ਜਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਤੁਲਨਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਵਰਟੀਕਲ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਹੀ ਲੈਵਲ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਆ ਜਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਆ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਹੋਏਗਾ ਹੌਰੀਜ਼ੋਨਟਲ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਮਤਲ ਤੁਲਨਾ।
ਤੇ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਈਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਲਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਹੋਏਗਾ ਵਰਟੀਕਲ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਹੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਪੈਰੀਟਿਵ ਜੇਕਰ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਰਟੀਕਲ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਯਾਨੀ ਕਿ ਲੰਬ ਤੁਲਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗਿਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਲਾਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਧਾਂਤ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਲਾਲਸਾ। ਸੋ ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਿਸਟਮਸ ਦਾ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੀ ਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਕੇ ਤੁਲਨਾ ਦੁਆਰਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਨ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਸਿਮਿਲੈਰਿਟੀਜ਼ ਕੀ ਨੇ ਅਤੇ ਡਿਸਸਿਮਿਲੈਰਿਟੀਜ਼ ਕੀ ਹੈ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਯੂਕੇ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ, ਸੰਸਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆ, ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆ। ਤੇ ਸੋ ਕਰਕੇ ਦੋਹਾਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਿਸਟਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਨੇ, ਕੀ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਕੰਪੈਰੀਟਿਵ ਸਟੱਡੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਅਧਿਐਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕੀ ਆ, ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਸਿਧਾਂਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਜੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰ ਸਕੀਏ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾ ਸਕੀਏ। ਸੋ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕੁਝ ਸਿਧਾਂਤ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਵੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਸਿਧਾਂਤ ਹਨ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਮਾਜੀਕਰਨ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਕਾਸ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ ਜਿਹੜੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਸੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਿਸਟਮਸ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕਲਚਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕਲਚਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਬੜੇ ਅਹਿਮ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਆ। ਸੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਆ, ਉਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਬੜੇ ਡੂੰਘੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨਾ ਜਿਹਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਸੀਂ ਦੂਜੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਿਸਟਮਸ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕੀਏ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾ ਸਕੀਏ, ਅਜਿਹੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨਾ ਹੀ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸੀਗੀਆਂ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ। ਨੈਕਸਟ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਨਵੇਂ ਟੌਪਿਕ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ।